டிஜிட்டல் வீடியோ ஸ்டுடியோ அனைத்து விசேஷங்களுக்கும் வீடியோ கவரேஜ், போட்டோ ஆல்பம், அழைப்பிதழ்கள் அனைத்தும் நவீன டிஜிட்டல் முறையில் செய்து தரப்படும். பவர் டிஜிட்டல் வீடியோ ஸ்டுடியோ, சித்தார்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்டம். செல் நம்பர் 9443111457. Good evening, respected leaders, teachers, parents, and my dear friends. I am K. Muhammad Asif bin grade 3. Today I talk about Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Ambedkar was an Indian economic, social reformer and political leader. He was popularly known as Baba Sahib Ambedkar. He was born 14th April 1891 in Madhya Pradesh. His father Ramji and mother name was Bhima Bai. Do you know his history? He was the boy who was forced to walk out of the classroom with his state and bag. Years later, he became the man who walked into Parliament Hall holding the greatest document of Indian history, the Constitution of India. He faces much more discrimination in his life, but this is not determine his goal. His goal proper India, to future India with social justice, liberty, equality and fraternity. The progress of society depends on the progress of education in the society. Discipline should also improve along with education, as education without discipline is of zero value. எக்குடி பிறப்பினும் யாவரை ஆயினும் அக்குடியில் கற்றோரை மேல்வருக என்பர். தேங்க்யூ, நன்றி, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Today I will speak about the topic hard work versus smart work. Hi, do you think hard work enough to succeed in life? It's also needed. I was studying all night for the exam. Hard work is the only way to succeed. That's good, but don't you think smart work is equally important? What do you mean by smart work? Is not working hard enough. Hard work is necessary, but smart work saves time and energy. For example, instead of reading the whole book again and again, practice important question is smart work. But without hard work, smart work won't give good results. True hard work means discipline and knowledge. But when you are planning, time management and clever method, success can foster. Yes, I understand. Now hard work is the base and smart work is the technique. Exactly. If we combine both, nothing can stop us from achieving success. So the real secret is work hard, but also work smart. Hard work gives strength, smart work gives result. Thank you. Thank you. I am going to speak on the topic Dream leads to success. Dream is the beginning of success. When we dream, we set a goal for our life. But only dreaming is not enough. We must work hard, patience and determination. Great people like Dr. APJ Abdul Kalam dreamed big and work hard. That is why they become successful. So if we want success, we must dream, believe and work for it. Thank you. It's a family party.
தேங்க்யூ. Suddenly
என்னையா மனுஷன் இவன்? நம்ம வேலையை உள்ள இருந்து நிம்மதியா பார்க்க முடியல. ஆமா ஆமா, எனக்கு மூச்சு திணறுது. இப்படியே போனா நம்ம எல்லாரும் சொல்லியும் முடிஞ்சிடும் போல. இப்ப என்ன பண்றது? நம்ம எல்லாரும் பண்ற கஷ்டத்தை இவன்கிட்ட சொல்லி பார்ப்போம். நம்ம சொல்ற எதையுமே இவன் மண்டையில ஏத்தலைனா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இவனை ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்திடுவோம். காட்சி 3. ரோகன் கனவில் கண் உள்ளுறுப்புகளை சந்தித்தல். யாரா நீங்கெல்லாம்? இந்த காஸ்டியூமை நான் பார்த்ததே இல்லையே. ஆடி ஆஃபர்ல ஃப்ரீயா கொடுக்குறான்னு வாங்கி மாட்டிக்கிட்டு வந்துட்டீங்களா? அதேடா இப்படி பயமுத்துற மாதிரி சொல்றிய? அட பாவி, நீ தானே எங்களை பயமுத்துற. நீ நல்ல பாரு, நான் யாரும் தெரியுதா? நீ தானே இதாயோ. இதெல்லாம் நல்லால காட்டுற. அண்ணாவும் சேர்ந்தா சரியில்லை. நான் உன்னை என்ன செஞ்சேன்? என்ன செஞ்சியா? நீ என்னடா செய்யல? பீஸா, பர்கர், ஷவர்மா, பஸ்தி, சொட்டிக்கு எல்லா குழப்பறையும் ஆயிட்டா சாப்பிட்டா. இதெல்லாம் சாப்பிடாம என்னால எப்படி இருக்க முடியும்? சரி, சாப்பிடுற. சாப்பிட்டு ஒரு வார்த்தையா குறையா? அதுவும் இல்ல. டப்பு டப்பு துடிக்கிறேனைய கடக்கடன்னு துடிக்க வச்சு கட்டு போகச்சிட்டு போயடா. இருக்கிறதே ஒரு லைஃப் தான். அதுலயும் இதை சாப்பிடாத அதை சாப்பிடாத எப்படி? அட்டா கொஞ்சம் சொன்னாலே இப்படி அடங்க மாட்டேங்கிறேடா. நான் அட்டா கொண்டா ஆஞ்சியோல பாத்துக்கிறேன். இதயத்துக்கிட்டே இப்படி இதயம் இல்லாம நடந்துக்கிறேடா. இனிமே நீ சொல்றதை என்னால ஒத்துக்க முடியாது. நான் என்ன சொல்றேனோ அதை கேட்டு ஒழுங்கா நடந்துக்கோ. மயிலே இடம் போட்டா அது போடாது. நாங்களாம் புரிஞ்சு இருக்கணும். அதே மாதிரி சொல்ல புரியலட்டா செயல இருக்க வேண்டியதுதான். ரோகன் அப்படி சொல்லு. நெஞ்சு வலிக்குது. நெஞ்சு வலிக்குது. நீ சொல்றது நான் கேட்கிறேன், நீ விட்டு. அப்படிவா வலிக்கு? காட்சி 4. ரோகன் மற்றும் ஒரு ஈரலும் பேசிக் கொள்ளுதல். நீ கொஞ்சம் நானே நான் கொஞ்சம் வச்சு செய்யறேன். என்னப்பா ரோகன், நான் யாருன்னு தெரியுதா? தெரியலையே. நான் தான் நுரையீரல். உன் மார்பு பகுதியில இருக்கேன். நுரையீரலுக்கு என்னதான் பிரச்சனை? அப்பா மூச்சு முட்டுதுப்பா. உன்னால வெள்ளைன்னு அமெரிக்கன் மாதிரி இருந்தேயா? போய் ஊதி தள்ளி இப்படி ஆப்பிரிக்கன் மாதிரி கண்ணங்களையும் ஆக்கி வச்சுட்டேடா. இட்லி மாதிரி பஞ்சு போல இருந்தேனியா? காய்ச்சி போட ரொட்டி மாதிரி ஆக்கிட்டேடா. ஐயோ, என்னால புகை உதவ ஹாப்பி அந்த வேலை செய்ய முடியாது. ஏண்டா உள்ள நான் வேலை செய்ய முடியாமல் திணறேன். உனக்கு என்னடா ஹாப்பி வேண்டி கிடக்கு? சரி, வெளியில இருந்தாலும் நல்லா காட்டுற சுவாசிப்போம் பார்த்தா மரத்தையும் வெட்டியாச்சு. இப்ப நான் எங்கிருந்து நல்லா காட்டுற சுவாசிக்க நட்டாச தாங்க முடியல. இனிமே சிகரெட் குடிக்காம நிப்பாட்டிடு. நீ சொல்றதெல்லாம் என்னால கேட்க முடியாது. உன்னைய சொல்லி திருத்த முடியாது. இப்ப என் பவரை பாரு. என்னோட 2.0 நியூ வெர்ஷன் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பாரு. ஐயோ, மூச்சு விட முடியல. மூச்சு திணறுது. நீ சொல்றது நான் கேட்கிறேன். இனிமேல் நான் சிகரெட் குடிக்க மாட்டேன். நீ விட்டு. அப்படி வா என் வழி. காட்சி 5. ரோகனும் மூளையும் பேசிக் கொள்ளுதல். நீ யாருப்பா? உனக்கு என்ன பிரச்சனை? உன்னை நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே. அதுதான் நானும் சொல்றேன்.
உடம்புல எங்க இருக்க? நான் கிட்னி. உன்னோட சிறுநீரகம் உன் வயித்துக்கு பின்னாடி முதுகு பக்கமா வலது பக்கம் ஒண்ணு இடது பக்கம் ஒண்ணு ஜோடியா இருக்க. எனக்கு தான் ஒரு ஜோடியா அமையல. நீங்களாவது ஜோடியா நல்லா சந்தோஷமா இருங்க. அனுபவி எங்கடா நல்லா இருக்கட்ட. மூளை சொல்லிச்ச தண்ணி குடி பாத்ரூம் போன பேசி கேட்டியாடா நீ? தண்ணியா? சீச்சி, அந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கம்னா என்கிட்ட இல்ல. எருமை நான் சொன்னது வார்த்தை இல்லடா. வார்த்தை சுத்தமான குடி. போடா சோம்பேறி. உன்னோட இந்த சோம்பேறி தந்தால ஸ்டோனர் பொம்மைச்சா பாத்ரூம் போறான்னு சொன்னா ரீல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இந்தா போறேன் அந்தா போறேன்னு என்னையவே அழிச்சிட போறியடா. என்னோட வேலையை உடம்புல இருந்து கட்சிகளை ஃபில்டர் பண்ணி வெளியேற்றுதான். ஆனா உடம்புக்கு எல்லாமே கழிவாவே இருக்கடா. உனக்கு இப்படியே போச்சோ உனக்கு கிட்னி 2 சட்னி ஆயிடும் பார்த்துக்கோ. அதுக்கப்புறம் நாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல மவனே சோப்பு உப்பு போட்டு கூட சாப்பிட முடியாது. தண்ணி குடிக்க, பாத்ரூம் போக எனக்கு எங்க நேரம் இருக்கு? போன் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு நேரம் பத்தாது. அப்படியா? இப்ப பாரு. வயிறு குத்துதே, வயிறு குத்துது. நீ சொல்றத நான் கேட்கிறேன், நீ வலி தாங்க முடியல. நீ சொல்றத நான் கேட்கிறேன், நீ விட்டு. அப்படி வா என் வழிக்கு. காட்சியே, ரோகனோம் இறைப்பையும் பேசிக் கொள்ளுதல். நீ யாருப்பா? பார்க்கறதுக்கு ஒரு மாதிரியா கோணலா இருக்கா? படிக்கிற காலத்துல ஒழுங்கா படிச்சீனா நான் யாருன்னு தெரியும். நான் தான் இறைப்பை ஜே வடிவத்துல இருக்கேன். சரி உனக்கு என்ன பிரச்சனை? ஏண்டா லேசு குறுக்குறே நீ சாப்பிடுற அம்புட்டு ஆகாத புள்ள இருக்கு. அது மட்டுமா நீ பார்க்குற எல்லாத்தையும் உள்ள போட்டு வாயில போட்டு உள்ள தள்ளிக்கிட்டே இருக்க. நீ ஆசைப்படுற எல்லாத்தையும் மூட்டையா கட்டி தூக்க. நான் என்ன சாக்கு பையா இல்ல கட்ட பையாடா? இறைப்பைடா இறைப்பை. இப்படி எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சாப்பிட கூடாதுன்னு சொன்னா நான் என்ன செய்யறது? அதே உனக்கு பிடிச்சது இல்ல, உனக்கு பிடிச்சிருக்கனே நீ உள்ள போடுற எல்லாத்தையும் அரைச்சு தள்ள. நான் என்ன மிக்ஸி கிரைண்டரா வச்சிருக்கேன்? நான் செரிமானத்துக்கு அமிலம் தான் வச்சிருக்கேன். அதையும் அலறி அடிச்சுட்டு ஓட விட்டியேடா. அப்ப என்ன சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்ற? அடே உன்னை சாப்பிட கூடாதுன்னு சொல்லல. ஆரோக்கியமானதா சரியான நேரத்துல அளவோடு சாப்பிட்டு வளமோடு வாழ்ந்தான்னு சொல்றேன். நீ சொல்றதெல்லாம் என்னால கேட்க முடியாது. அப்ப என் பேச்ச கேட்க மாட்டேன். இப்ப பாரு என்ன நடக்குதுன்னு. ஓ ஓ காட்சியட்டு ரோகன் கனவில் இருந்து விழித்து எழுந்த ரோகன் அலறி கத்துதல். இல்லம்மா, நல்ல கனவு தான் கண்டேன். இனிமே நீங்க சொல்றபடி கேட்டு நடக்கிறோமா? ரொம்ப சந்தோஷம் ரோஹன். இதே போல் மக்களாக நீங்களும் துரித உணவு, பாக்கெட் ஐட்டம், கூல் ட்ரிங்க்ஸ் போன்ற பொருட்களை சாப்பிடாதீங்க. அதிக நேரம் செல்போன் பார்க்காதீங்க. நாம் கொள்ளொடுப்பே நம்முடைய சொத்து. அதை பாதுகாக்க வேண்டியது நாம் பொறுப்பு. நன்றி. Thank you.
ஒரு சிறப்பான நிகழ்வுக்காக. அது பட்டிமன்றம். பட்டிமன்றம் என்பது நம் கருத்துக்களை அழகாக சொல்லும் மேடு. இன்றைய தலைப்பு மிகவும் சுவாரஸ்யமானது. அறிவே மேலானதா, பண்பே மேலானதா? முதலில் அறிவு என்றால் என்ன? அறிவு என்பது படிப்பு, புத்திசாலித்தனம், யோசனை செய்யும் திறன். அறிவு இருந்தால் தான் மனிதன் முன்னேறுகிறார். விமானம் பறக்கிறது, ரயில் ஓடுகிறது, மொபைல் நம்மை இணைக்கிறது. எல்லாம் அறிவின் வல்லமை. ஆனால் அதே சமயம் பண்பு என்பதும் மிக முக்கியம். பண்பு என்றால் நல்ல பழக்கம், நல்ல நடத்தை, பிறரை மதிக்கும் குணம். பண்பு இல்லை என்றால் அறிவு இருந்தாலும் அந்த மனிதனை யாரும் மதிக்க மாட்டார்கள். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி இருக்கிறார் என கொள்வோம். அவருக்கு நிறைய அறிவு இருக்கிறது. ஆனால் அவர் பிறரை மதிக்காமல் கோபமாக நடந்து கொண்டால் மக்கள் அவரை நேசிப்பார்களா? இல்லை. ஆனால் ஒரு சாதாரண மனிதர் கூட நல்ல பண்புடன் நடந்தால் அனைவரும் மதிப்பார்கள். ஆக நம்முடைய இரண்டு தரப்புகள் இந்த தலைப்பில் பேச இருக்கிறார்கள். ஒரு தரப்பு அறிவே முக்கியம் என்று சொல்வார்கள், மற்றொரு தரப்பு இல்லை பண்பே முக்கியம் என்று சொல்ல இருக்கிறார்கள். முதலில் அறிவே சிறந்தது என்று கூற வருகிறார் மாணவி நூர் ஃபரிசா. என் அன்பான வணக்கங்கள். நான் இன்று பேசப் போகும் தலைப்பு அறிவே மேலானது என்பதுதான். மனித வாழ்க்கையை உயர்த்தும் மிக சிறந்த ஆயுதம் அறிவு. அறிவு இருந்தால்தான் நன்றாக படிக்க முடியும். அறிவு இருந்தால்தான் நன்றாக படிக்க முடியும், சந்தோஷமாக இருக்கும். அதற்கு காரணம் என்ன? அறிவே. சிலர் சொல்வார்கள் பண்பே முக்கியம் என்று. ஆனால் பண்பு மட்டும் இருந்தால் போதுமா? ஒரு நல்ல மனசுக்காரர் விமானம் ஓட்ட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார் என்று கொள்வோம். ஆனால் விமானம் ஓட்ட அறிவு இல்லை என்றால் அவர் என்ன செய்வார்? பண்பு பயிலே. அறிவே உயிரை காப்பாற்றும். ஆகையால் அறிவு என்பது வெற்றி தரும் திறவுகோல். அறிவு இருந்தால்தான் நாம் முன்னேற முடியும். எனவே என் கருத்து பண்பு துறைதான், ஆனால் அறிவே முதன்மை என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. அடுத்ததாக பண்பே சிறந்தது என்று கூற வருகிறார் மாணவி ஜசீரா ஃபிர்தௌஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இன்று பேச போகும் தலைப்பு பண்பே சிறந்தது என்பது. அறிவு இருந்தாலும் பண்பு இல்லை என்றால் அந்த மனிதனை யாரும் மதிக்க மாட்டார்கள். உதாரணமாக பள்ளியில் நல்ல மதிப்பெண் வாங்கும் மாணவர் ஒருவரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அவர் ஆசிரியரிடம் அடக்கமாக பேசவில்லை, நண்பர்களை இழந்தார் என்றால் அவனை யார் விரும்புவார்கள்? அவனுடைய அறிவு பயனற்றதாகிவிடும். பண்பு இல்லாமல் அறிவு மட்டும் இருந்தால் அது தீங்கு தரும். அணுகுண்டை கண்டுபிடித்தவர் அறிவாளிதான், ஆனால் அது எத்தனை உயிர்களை அளித்தது? பண்பு இல்லாமல் அறிவு மட்டும் இருந்தால் ஆபத்து. பண்புடன் சேர்ந்திருந்தால் உலகம் வலிமையாகும். ஆகையால் அறிவு வாழ்வை உயர்த்தும், பண்பு வாழ்வை அழகாக்கும் என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. அடுத்ததாக அறிவே சிறந்தது என்று கூற வருகிறார் மாணவி சனா பேகம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இன்று பேச போகும் தலைப்பே அறிவே மேலானது என்பதுதான். அறிவில்லாத வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? கண் இல்லாத நடப்பது போல இருக்கும். அறிவுதான் மனிதனை ஓடுகிறது. படிப்பில்லாமல் அறிவில்லாமல் நம்மளால் வேலை செய்ய முடியாது. ஆசிரியர்கள், மருத்துவர்கள், பொறியாளர்கள், விஞ்ஞானிகள் இவர்களை எல்லாம் உருவாக்கியது அறிவுதான். அறிவில்லை என்றால் இந்த உலகம் இன்னும் இரட்டில் இருந்திருக்கும். பண்பு நல்லதுதான், ஆனால் பண்பு மட்டும் இருந்தால் மனிதனால் முன்னேற முடியாது. உதாரணமாக ஒருவருக்கு நல்ல மனசு இருக்கிறது, ஆனால் படிக்க தெரியாது. அவரால் சமுதாயத்துக்கு என்ன செய்ய முடியும்? பண்பு நல்லதுதான், ஆனால் பண்பு மட்டும் இருந்தால் மனிதனால் முன்னேற முடியாது. உதாரணமாக ஒருவருக்கு நல்ல மனசு இருக்கிறது, ஆனால் படிக்க தெரியாது.
அவர் உதவி செய்ய ஆசைப்பட்டாலும் அறிவில்லாதால் பெரிய மாற்றம் ஏற்படுத்த முடியாது. அறிவு கொண்டவரை புதிய மருந்துகளை கண்டுபிடித்து உயிரை காப்பாற்றுகிறது. அறிவு கொண்டவரை புதிய தொழில்நுட்பம் உருவாகி நாட்டை முன்னேற்றுகிறது. அறிவில்லாத பண்பை பயனற்றது. எனவே அறிவே மனிதனை உயர்த்தும் படிக்கட்டு. அறிவை வாழ்க்கையை மாற்றும் சாவி. ஆகையால் என் உறுதியான கருத்து, பண்பை விட அறிவே மேலானது. நன்றி. அடுத்ததாக பண்பே சிறந்தது என்று கூற வருகிறார் மாணவி ஆயிஷா துமைரா. என் அன்பான வணக்கங்கள். மனிதனுக்கு உண்மையான மதிப்பு தருவது அறிவல்ல, பண்புதான். ஒரு மருத்துவருக்கு மிகுந்த அறிவு இருக்கலாம், ஆனால் நோயாளியிடம் அன்பாக பேசவில்லை என்றால் அந்த மருத்துவரை யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள். மாறாக ஒரு சாதாரண மனிதன் கூட அன்பும் பண்பும் காட்டினால் எல்லோரும் அவனை நேசிப்பார்கள். அறிவு மனதுக்கு ஒளி கொடுக்கும், ஆனால் பண்பு இதயத்துக்கு ஒளி கொடுக்கும். இதயம் இல்லாமல் வாழ்க்கை எப்படி சாத்தியமாகும்? பண்பில்லாத அறிவு காடு போல, பண்புடன் இருக்கும் அறிவு தோட்டம் போல. எனவே என் கருத்து அறிவை விட பண்பே சிறந்தது என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. அடுத்ததாக அறிவே சிறந்தது என்று கூற வருகிறார் மாணவி ஹஃபிஷா பாத்திமா. அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். நான் இன்று பேசப்போகும் தலைப்பு அறிவே சிறந்தது. அறிவு என்றால் என்ன? அறிவு என்பது நம்மை யோசிக்க வைக்கும், புதுசாக கற்க வைக்கும், வளர்ச்சி பெற வைக்கும் சக்தி. அறிவில்லாமல் மனிதன் ஒரு கால்நடையாகவே வாழ்ந்திருப்பான். உலகத்தை பாருங்கள். இன்று நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கும் மைக், விளக்கு, மேடை எல்லாம் அறிவின் படைப்புகள். விமானம் பறக்கிறது, ராக்கெட் விண்ணில் பறக்கிறது, கணினி நம்மை உலகத்தோடு இணைக்கிறது. இவையெல்லாம் யாருடைய சாதனை? சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். அறிவாளிகளின் சாதனைதான். ஒரு மாணவன் நல்ல படிப்புடன் அறிவு பெற்றால் அவன் மருத்துவராகவும், பொறியாளராகவும், ஆசிரியராகவும், விஞ்ஞானியாகவும் வளர முடியும். அறிவில்லாமல் வெறும் பண்புடன் இருந்தால் வளர்ச்சி சாத்தியமா? பண்பு நன்றிதான், ஆனால் அது அறிவுக்கு துணை மட்டும். உதாரணமாக, ஒரு நல்ல மனசுக்காரர் மருத்துவராக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். ஆனால் படிப்பறிவு இல்லை என்றால் அவர் எப்படி நோயாளிகளை காப்பாற்ற முடியும்? அவருடைய நல்ல மனசு மட்டும் உயிரை காப்பாற்ற முடியாது. அறிவே உயிரை காப்பாற்றுகிறது. அறிவில்லாமல் எதுவும் முடியாது. அறிவு இருந்தால்தான் நம்மை உலகம் மதிக்கும். ஆயால் என் கருத்து தெளிவாக சொல்வது என்னவெனில், அறிவே சிறந்தது. அறிவே மனிதர்களின் வாழ்க்கையை உயர்த்தும் தூண் என்று கூறி எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்ததற்கு நன்றி கூறி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன். அடுத்ததாக பண்பே சிறந்தது என்று கூற வருகிறார் மாணவி ஹசிரா சபிரோன். அனைவருக்கும் வணக்கம். பண்பு என்றால் என்ன? கணிதத்தில் அழகான வார்த்தை சொல்றாங்க. பண்பு எனப்படுவது பாடெடுத்து ஒழுகு. எல்லா மனிதர்களையும் புரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அனுசரித்து வாழ்வதுதான் பண்பு என்று 2000 வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு தமிழ் புலவர் சொல்லியிருக்காரு. வள்ளுவர் இன்னும் அழகாக சொல்றாரு. இந்த உலகம் எவ்வளவு மோசமாக இருக்குது, எவ்வளவு தீமை பெறுகிறது. இவ்வளத்தை தாண்டி
பெயர். இன்று நாம் கேட்ட பட்டிமன்றம் மிகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் சிந்திக்க வைக்கும் வகையிலும் இருந்தது. ஒரு பக்கம் அறிவே மேலானது என்று அறிவு தரப்பினர் வலியுறுத்தினார்கள், மற்றொரு பக்கம் பண்பே மேலானது என்று பண்பு தரப்பினர் அழகாக சொன்னார்கள். அறிவு தரப்பினர் கூறியது, அறிவு இருந்தால்தான் உலகம் முன்னேறியது, மனிதன் வளர்ச்சி பெற்றான், புதிய கண்டுபிடிப்புகள் நடந்தது என்று அவர்கள் எடுத்துக்காட்ட விமானம், ராக்கெட், இணையம், மருத்துவம் எல்லாம் அறிவின் பலன்கள் என்று கூறினார்கள். பண்பு தரப்பினர் கூறியது, அறிவு இருந்தும் பண்பு இல்லை என்றால் அது ஆபத்து, மனிதனுக்கு உண்மையான மதிப்பு தருவது பண்புதான் என்று அவர்கள் எடுத்துக்காட்டாக பெரியார்களின் பண்பு, அன்பு, அமைதி உலகே மாற்றியது என்று சொன்னார்கள். இங்கு ஒரு உண்மை நமக்கு தெரிகிறது. அறிவும் தேவை, பண்பும் தேவை. ஆனால் ஒன்று இல்லாமல் இன்னொன்று முழுமை அடையாது. அறிவு மட்டும் இருந்தால் அது ஒரு ஆயுதம் போல ஆபத்தாக மாறிவிடும். அதற்கு பண்பு இணைந்தால் அந்த அறிவு உலக நன்மைக்கு பயன்படும். அதே சமயம் பண்பு மட்டும் இருந்தால் மனிதன் நல்லவனாக இருப்பான், ஆனால் வளர்ச்சி அடைய முடியாது. அதற்கு அறிவு சேர்ந்தால்தான் அந்த பண்பு பலன் தரும். என் கருத்து, அறிவு மனிதனை உயர்த்தும், பண்பு அந்த உயரத்தை நிலைநாட்டும். அறிவும் பண்பும் இணைந்தால்தான் வாழ்க்கை முழுமையானதாகும் என்று கூறி இதனுடன் இன்றைய பட்டிமன்றத்தை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி. நன்றி. நன்றி.
story of students who became a digital to digital devices. Let's see their work. Scene 1. Introduction. All are playing on his mobiles. Eyes glued to the screen. Yes, I finally reached the next level in my game. I feel like a champion. I need to upload this picture right now. Likes are my happiness. Yes, I watched 5 hours of videos. Last, but I still want to watch more. Wow, discounts everywhere. Online shopping is endless. Scene 2. Friends concern. The friends are telling the mobile addicts to come out of it. Guys, every time I see you on the phone, don't you miss cricket and fun out? We have it face to face now. Screens are stealing our friendship. But my game gives me confidence. I feel like a warrior. My followers make me feel special. Without life, I feel nobody cares. Entertainment is only on YouTube. Real life is boring. I know, but I can't stop that. I feel addicted. Online shopping is cheaper and faster. Why waste time in stores? Happiness is not in streets but in real moment. Balance your time. Technology should not replace your life. Scene 3. At school. Ravi is sleeping in class. Miss Anita sees him. Good evening. Good evening. Ravi, stand up. What's the answer to question 3? Ma'am, I don't know. You used to be my best student. Is something wrong? We should play mobile games all night. Let's talk later, Ravi. Sit down. Scene 4. Teacher meets parents. I see the children struggling. They are bright, but Hudson is pulling them down. We try to stop them, but they argue and continue.
it can stop that I feel addicted. Yeah, everyday parcel are arriving. Do you really need so many things? I just like the excitement of buying, Mom. Scene 6. Doctors needed visit. All students are visiting doctor's clinic. You children are showing clear signs of digital addiction. What do you mean, doctor? Addiction is when you cannot control usage. It causes eye strain, sleeplessness, stress, even depression. But what should we do? Social media make me feel valued. Limit your time. Real life connections are stronger than material likes. I cannot sleep early. Videos pull me. Switch out messages at night. Read, listen to music, or talk with family instead. Shopping also harmful. Yes, if it becomes wasteful, buy only what you need. Otherwise, it leads to stress and money loss. Remember, technology is a servant, not your master. Scene 7. Dreams. Everyone is dreaming about their future. You are looking tired. Your report card may show failure. No, I don't want to live like this. Look at me, Anu. I am you in 5 years. No job, no guys, no friends. All because of the mobile. I don't want life like this. Your studies have gone down. Your health very weak, and you have lost your sleep. I don't want your life like this. Too much time browsing, forgetting you lost your studies and important work. I don't want life like this. Scene 8. Realization. All are accept. Look at his phone. Then keep it aside. Come back to me. One more level. One more video. One more post. And one more shopping. I will play games only after studying. I will spend more time with my friends. No more late night videos. I need you to be healthy. I will stop useless shopping and save money. Excellent! I am proud of your decision. This is making success. Health and family are true wealth. Balance is the medicine. Technology plus discipline equals success.